Hari puti, mute your mics. Okay. Grade 6 English Medium Science. New class, no puti? Everyone turn on your video. Hurry up. Video on kagan ban puti. Everyone. Mic off kagan puti. Mic off kala video on kagan balan. Hari එක තමයි නේ පුතේ. නිත්‍යත් on කරගන්නේ වගේ. හරි පුතේ. ඔබ අදම අලුතෙන් ආපු අය රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. ඉන්නවද? පුතේ use your raise hand option. චලනේ. සයිය සිංහල medium class එකේ හිටියානේ? No, sir. No, only English medium. Yes, sir. Okay. What about the others? Puti, Kavish, Vagish, Tinaya, Isumi. Everyone turn on your video. Puti, hurry up. Oh, Tawin. Oban puti adam aluthen aapai raise hand දාන්න බලන්න. ගිය සතිය ආපු නැති. Press your raise hand option. Talani, Vagish. Oh, Vagisha puti. Sakindu. තව කවුද? How many sides for last week puti? ගිය සතිය අපි කොච්චර ලිව්වද පැති? Abute, just one side, no? Only one. Eh, Pumidu? Right. Okay. Every new students would please leave one side. Tala video ka බැලුවා නම් ඉඩ තියන්න එපා. වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් පුතේ පැත්තක් ඉඩ තියාගන්න. හරිද නතාරා? Okay. කෙලින් ඉන්න පුතේ. ඔය පොත තියෙනවා? Right, okay. Open your books පුතේ. හරියට. මට පේනවා ඔක්කොමලා ළඟ ඉන්නවා වගේ. හැබැයි වීඩියෝ ඔන් කරන් හිටියොත් තමයි පේන්නේ පුතේ. So turn on your video. බලන්න. Okay. Last day we start first lesson පුතේ. What is our first lesson? පුතේ. කියන්න බෑනේ ගිය සතිය අපේ. මොකද්ද පළවෙනි පාඩම? The living world. Wonders of the living world. Wonders of the living world. Wonders of the living world. Right. Wonders of the living world. Yes. හරි පුතේ සකින්දු, කවිෂ්, රණුකි, බනුජ, තිනායා, මෙතුම්, නෙතුම් තව වෙනවා කට්ටිය. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ පුළුවන් නම් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. ඒක එකක් නැත්නම් වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න පුතේ අන්නේ. පුළුවන්කම තියාගෙන ඔෆ් කරන් ඉන්න එපා. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න බලන්න. Okay. Right. So puti last day we start our first lesson, Wonders of the Living World. Right. So Jaiva Loke Asiri. They are going to learn about the wonders of the living things. There are 3 types of living things. Can I know the 3 living things, Puti? Plant, microorganisms, plants, animals. Okay. Before that, Puti, how to categorize the things in the environment? How to categorize? Living things and non-living things. Living things and non-living things. non-living things. And what is environment? What is environment, Puti? Environment කිව්වේ මොකද්ද? Environment is our surrounding. The environment is our surrounding, including us. The environment is our surrounding, including us. Then we can categorize the things in the environment into 2. What is that? Living things and non-living things. Living things and non-living things. But here we are going to learn only about the living things. Why? Because the topic is wonders of the living world. Hi, Puti. Right. Testing. Puti. Testing. Mic එක off කරගන්න පුතේ. Right. එතකොට then we put a subtopic living things. Then what are living things පුතේ? Living things කියන්නේ මොනවද කියන්න බෑ. What are living things? පණ තියෙන දේවල්.
කන තියෙන දේවල්. හරි. එතකොට how to explain that පුතේ කොහොමද විස්තර කරන්නේ? අපි එදා ලිව්වනේ definition එක. how? අවුතේ? එදා ලිව්වේ නැද්ද red star එකක් දාන්න පාටින්? Living things can be categorized into three main groups. Only that. Categorized into three main groups. Yeah, aren't we right පුතේ what is living things? No, sir. Microorganisms. No. Microorganisms and plants. Okay, just the categorization no පුතේ microorganisms, plants and animals. Right. Animals. Okay. Microorganisms, plants, and animals. Yeah, only that no. Right. So, right. එහෙම ලියමු පුතේ. බලන්නකෝ. Excuse me, sir. Yes පුතේ. I did You join now. come last week. What did we do? What පුතේ? Yes. You join now නේ පුතේ. Yes, I am I revising the did. last week. Na පුතේ? You didn't come Yes, I didn't last join. week. So Pute, you Yes. have to leave one side, right, and watch the recording. I will put it tomorrow also, right? Okay. බාන පුතේ මෙන්න මෙහෙම definition එකක් ලියමු පුතේ අපි එදා ලියලානේ අපි ලියා තියෙන මුලින්ම මොකද්ද? Only the three categories of the living things: microorganisms, plants, and animals. No, only that. No, මේක ලියුවේ නෑනේ පුතේ components with the growth are called living things. ඒක ලියුවේ නෑනේ. No, ඒක දැන් ලියමු පුතේ අපි. No, sir. Yes, දැන් ලියමු එන. හරිද? Right, everyone put a red star. අපි පෑනින් තරුවක් දාන්න පුතේ. දානින් පාටින් ලියන්න. එන්න මෙහෙම ලියමු ඈ. right, ඔන්න දැන් අපි හැම සතියකම එහෙමයි පුතේ කලින් සතියේ කරපුවා චුට්ටක් මතක් කරලා තමයි මේ සතිය ආයි පටන් ගන්නෙ. හරිද? නිසා ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරගෙන එන්න නේ මම අහනකොට උත්තර දෙන්න. දැන් ගොඩක් අය උත්තර දුන්නේ. ඒ වගේ right. දැන් පුතේ ඔන්න ආයි කියනවා ගිය සතියේ ආපු නැති අය පුතේ leave one side පැත්තක් ඉඳ තියාගන්න. හැබැයි රෙකෝඩින් එක බැලුවා නම් ඉඳ තියන්න එපා. රෙකෝඩින් එක බැලුවා නම් ඉඳ තියන්න එපා. ඒතර ලියනන් තියෙන්නේ පුතේ. හරි. right. ඒ නිසා දැන් එහෙම ඉඳ තියලා පරණ කට්ටියට තියන්නත් එපා. හරිද? right. now put a red star and write with your blue pen. රතු පෑනින් ලියන්න. components with the growth. Components with the growth. You can check the spelling. Sir, රතු පෑනින්ද ලියන්නේ? නිල් පාටින් පුතේ. රතු පෑනින් තරුවක් දාලා නිල් පාටින් ලියන්න. Spellings ඕනනම් බලා ගන්න පුතේ. මෙතන components with the growth are called components with the growth are called living things. Living things or living organisms. Living things or living organisms. तो पुते वागीश ऑन करांगे त्याने वीडियो आई ऑफ कर ले ऑन करांगे राणुकी नेतुन चेनुमी विनुत काविश्मी उनकान पुते अरे ऑन कराने पुलवान का मत यागे ऑन करला नेत्ते ऑन करांगे नहीं हर जल्दी पतु पे आने तारुआ जान इन पार्टी लिम ओके काविश है right. Components with the growth are called living things or living organisms. Components with the growth. Okay. Lian. Vela waran lian puti board එකේ තියෙනවා components with the growth are called living things or living organisms. Components පුතේ දේවල් හරිද? නේ පරිසරයේ තියෙන දේවල් with the growth වර්ධනයක් සහිත දේ මොනවද පුතේ? living things. පණ ඇති දේවල් නැත්නම් ජීවීන් living organisms කියන්නේ ඒකනේ. හරිද පුතේ? components with the growth are called living things or organisms. හරිනේ? මම ටික ටික ලියන්න පුතේ ටික දවසක් කොහොම ලියන් යනකොට හරියනවා ඔයගොල්ලෝ. ඔච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ ලියන්න. මේ පළවෙනි දවස් ටිකේ ලියන්න බල අකුරු බල ලියන්න. හරිද දැන් නේ? මෙතන ඉන්නවනේ පුතේ සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එකකට යන අය.
ඉංග්‍රීසි මීඩියම් විතරක් වෙන අයත් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ මං කිව්වේ පැන්සලෙන් ලියා ගන්න පුතේ ඕනේ වචන ටික. නේ? ඔයගන්ට ඕන නම් දැන් living things නම් පණ ඇති දේ. කියලා ලියා ගන්න පුතේ. living things පණ ඇති දේ. පැන්සලෙන් ලියා ගන්න පුතේ. මෙතනත් ඕන නම් ලියා ගන්න. living organisms ඒකට දාන්න පුතේ ජීවීන් කියලා. living organisms ජීවීන්. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පොත හින්දා පුතේ සිංහල වචනේ පැන්සලෙන් ලියා ගමු. හරිද? growth දන්නවනේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ growth කියන්නේ මොකද්ද? පුතේ පංචාලි මොකද්ද ඇහෙන්න කියන්නේ මයික් ඔන් කරලා. පුතේ මොකද්ද පංචාලි කියන්නේ බෑ? වැඩෙනවා. තව එකක්. වර්ධනය. වර්ධනය ලියන්න පුතේ වර්ධනය කියලා. ඔව් වර්ධනය. Components with the growth are called living things or living organisms. So we cannot observe the growth in the non-living things. We can't observe that in the non-living things. We can't observe the growth in the non-living things. If non-living things are තියෙනවා කුමිලු. පුතේ growth එක තියෙනවා non-living things වල. තියෙනවද නැද්ද? No sir. No. දැන් මම රැට ක්ලාස් ඉවර වෙලා මේ පෑන තියලා යනවා. හෙට එනකොට මේක නිකන් අර මෝල් ගහක් වගේ ලොකු වෙලා තියෙනවා. ඊපස්සේ මම කල්පනා කරන්නේ කොහොමද ලියන්නේ මේකෙන් කියලා. එහෙම වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙනවනම් මෙහෙන් ටික. හරි. බලන්න පුතේ. එතකොට එහෙම ලොකු වෙන්නේ නැහැ නේ. හරි. right. එහෙම ලොකු වෙනවා නම් හොඳයි. අර ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ මොනවද පුතේ? vehicles තියෙනවනේ පොඩි toys. මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? if non-living things are showing the feature of growth, පුතාට පොඩ්ඩක් තියන් ඉන්න තියෙන්නේ ටික දවසක්. සෙල්ලම් බඩුවක් ගෙවන පොඩි ගාණක් දීලා වාහනයක් ගේන්නේ. ටික ටික වෙනකොට පුතේ ලොකු වෙලා නගින්න පුළුවන් සයිස් එකට ආව ගමන් හරි දැන් නැගලා යන්න තියෙන්නේ. හොඳ නැද්ද? මේක ප්‍රශ්නයක් තියෙන හැම එකම ලොකු වෙන්න ගත්තොත් පුතේනේ අන්තිමට අපි ඉඩමදි වෙයි ඉන්න. But the growth is you can observe only in the living organism. So that's the definition for the living things. Living things. ඒ කියන්නේ වර්ධනයක් දැකිය හැකි දේවල් වලට කියනවා මොකක් කියලාද? Yeah. What පුතේ? The things living things. Okay. Then හයිනේ පුතේ. And there are three types of or three categories of living things. What is that? Abhilash. මොකද? කට. හරි. Okay. කියන්න පුතේ මොනවද අපිට දකින්න පුළුවන් three categories of living things? පුතේ දැන් කලින් කිව්ව එකපාරක් ආයෙ කියමු. පුතේ? Yes. Right. Okay පුතේ. දැන් මේක අපි කොහොමද ලියවන්නේ? The components of the environment can be categorized under two main groups, living things and non-living things. Right? Living things and non-living things. පණ ඇති පණ නැති දේ. ඊට පස්සේ පුතේ අපි ලිව්වා what are living things. Right? Again පුතේ then we can categorize the living things into three: microorganisms, plants and animals. So now we have to discuss one by one පුතේ. පුතේ mic off කරගමු. ඔව්. දැන් online ටික ටික පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. හරිද? mic එක on කරන්න, off කරන්න. හරිද? කතා නොකර ඉන්නත් එපා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහපු ගමන් පුතේ mic එක on කරලා උත්තර දෙන්න. ආයි මතක් කරලා මොකද්ද? Turn off your mic පුතේ. You know how to control that, no? And everyone put your both names. It is better to put your both names. හරිද? නමේ කොටස් දෙකම දාගන්න අනිත් දවස් එක නමක් කෑල්ලක් හරි තියනවා නම් හොඳයි. සමහර අයගේ ෆෝන් එකේ නම තියෙන්නේ. හැමදාම කතා කරන ඒ නමින් ඊට පස්සේ හරි. ඔබ බුවින්දු ආයි වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන. ඔබන් නම් පුළුවන් නම් නම වෙනස් කරගන්න බලන්න පුතේ. ඔව්. ජෙනුලි, නිපුන්, රණුකි ඔන් කරන්න බලන්න පුතේ. දැන් අද කමක් නැහැ. හරිද? ඔව්. නදුනි ඉන්නවද? ආවනේ. මම හිතා පුතා පුටුව තියලා ගිහිල්ලා කියලා. පොඩ්ඩක් ඔයා අහගන්න කියලා පුටුවට කියලා මම පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා පුටුව ඉගෙන ගන්නවා. එහෙම. හරි. ඕකේ. දැන් ඔන්ලයින් කරනකොට පුතේ ඔයගොල්ලෝ කැමරාව හදා ගන්න අනිවාර්යෙන් කැම් එක. ඊට පස්සේ මයික් එක තියෙන්න ඕනේ අපිත් එක්ක කතා කරන්න. හරිද? එහෙම ලස්සන තියාගන්න සම ඔක්කොමලා වගේ ඔන් කරන් ඉන්නේ වීඩියෝ. චුට්ට දෙනයි ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තාම ආවා විතරනේ පුතේනේ.
අලුතෙන් පටන් ගත්ත විතරයි ශිෂ්‍යත්වය ලියලා ඇවිල්ලා නේ ගොඩක් අය ලිව්වනේ. මේ තාම පුරුදු වෙනවා දෙවෙනි දවසේනේ. තව එක්කෙනා ඉන්නේ. මිතායක් හදාගත්තා නම් හරියි. everyone perfect. good. ටෙස්ටිං. හරි. අන්න එහෙම. ඉතින් ලස්සන දැන් ගණන් පන්තියක් තිබිලා ගණන් පන්තියක් ඉවර වෙලා එතන පැය එකමාරයි. හරි සයන්ස් පන්තියත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. good නේ. කාටවත් එහෙම මට පේන්නේ නැහැ නිදිමත පාටක් මොකුත්. හොඳට කෙලින් තියන් ඉන්න පුතේ. හොඳ කෙලින් තියන් හොඳට ඉන්න. ටෙස්ටිං. ඇද වෙලා පුද වෙලා ඉන්නේ නැති අන්නේ. හොඳ නමාගෙන හැරමිටි ගහගෙන කවුද පුතේ යන්නේ? අවුද? බිගමනේ යන්නේ කවුද? එහෙම අය නෑ නේද? ආච්චිනේ පුතේ. 100ක් යනවා මෙතක ගමන් එහෙම. ඒක තමයි. ඔව්. ඕගොල්ලෝ එහෙම නෑනේ. ඒ නිසා හොඳට ඉන්න පුතේ ප්‍රබෝධමත්ව හරිද? අන්නේ හරිද? next. ආපතේ Sandanuka no පුතේ. Your name is Sandanuka. Is that correct? Yes, sir. Yes. ටික දවසක් දෙන්න පුතේ නම් පුරුදු වෙන එක හරිද? මම එක එක නම් කියයි ගණන් ගන්න එපා හරි? Right. Now write the subtopic. දැන් ඔන්න මතකයිනේ පුතේ නේ? හැමදාම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ. ඊට අමතරව මයික් එක ඔන් කරලා උත්තර දෙන්න. අපි අහනකොට ශබ්ද නැතුව ඉන්න එපා. ඊට පස්සේ ටක් ගාලා මතක් කරලා මොකක් කරන්නද? turn off your mic. හරි? උත්තර දීපු ගමන් ඊට පස්සේ ආයෙ ඔන් කරන්න. ඒක නිතර ඔබන්න වෙනවා පුතේ. ඔබන්ට මේ මයික් බටන් එක. හරි මේක නිතර mute unmute කරන්න. නේ unmute කරන්න අමතක වුණාම මොකද වෙන්නේ පුතේ? මොන් සමහර වෙලාවට අම්මා බයිනවා පුතාලට නැන්ද? වෙනවනේ නේ? ඒ බයින ඔක්කොම ටික අපිට ඇහෙනවා. ඒකයි වැඩි. හරි? ඒ නිසා මතක් කරලා මයික් එක ඕෆ් කරන්න උත්තර දුන්නාට පස්සේ හරි? Right. Then ලියන්න subtopic එකක්. So we have to discuss the living things one by one. එක එක කතා කරන්න ඕනේ පණ තියෙන දේවල්. So write the first one as a subtopic පුතේ. මතකනේ subtopic කොහෙද ලියන්න කිව්වේ? මතකද? At the left hand side no? නේ? Near the red ruler, right? ඔබලා ලියන පුතේ subtopic එකක් put number 1 and right. දැන් මෙහෙම පුතේ පොත තියෙනවා නම් පොතේ මේ හරියෙන් ලියා ගන්න. මේ වම් පැත්තෙම ලියා ගන්න. Microorganism. අමගෙන තව එහාට යන්න ලියන්න microorganism කියලා ලියන්න. Sir, black pen again. black pen එකෙන් පුතේ ඔව් අපි subtopic black pen එකෙන් ලියමුනේ. black pen එකෙන් subtopic ලියමු. කියන පුතේ මේක number 1 කියලා දාලා microorganism. dash එකක් දාන්න පුළුවන් නැති වෙනවා. ඔය ඉතින් විනුත් කෙලින් නිමු. අන්නේ microorganisms. Sir, පොතේ මැදද ලියන්නේ? මොකද පුතේ? පොත මැදනේ පුතේ මතකද? මේ මෙහිම මම එදා කිව්වේ පුතේ. ඔබන් ගිය සතිය ආවේ නැද්ද පුතේ? ආවද? ගිය සතිය මම කිව්වද කොහොමද මේ ටොපික්ස් ඒවා ලියන්නේ කියලා? නැද්ද? Yes, sir. yes I කොහොමද වැඩ කරන්නේ? දැන් මේක බලන්න පුතේ ඔයගන් රෙඩ් රූල් එකක් තියෙනවා නේද? දැන් රෙඩ් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන බ්ලූ එකක් නේ. හරි එතකොට මේ මැද ලියන්න පුතේ main topics. We use the red color Test. for the main topics. Now ඔයගොල්ලෝ ලිවි පුතේ unit 1 wonders of the living things කියලා මෙහෙම ලස්සන ලියන්න. හරි. Then black name subtopics are you have to write from here පුතේ. Near the red ruler or the blue ruler like this. Subtopics. Right? And if I say to put a red star, you can put the red star like this. රතු පෑනින් තරුවක් දාන නිල් පාටින් ලියන්නකොත් පුතේ රතු රූලෙන් මෙහා පැත්තේ රතු තරුව දාලා පුතේ නිල් පාටින් ඔහම ලියාගෙන යන්න. හරි නෝන. සාමාන්‍ය can use the colors පුතේ නේ. Then it is easy to study. මේ main topic එක රතු පාටින් ලියන්න. sub topic black pen එකෙන් මේ හරියේ note එක ඔහම ලියාගෙන යන්න. සමහරට මම කියනවා blue color point එකක් දාලා blue color වලින් ලියා ගන්න කියලා. Then the blue color point is like this. Then you can write like this. Right? ඊපස්සේ මම කියන පොත මැද්දෙන් ලියා ගන්න කියලා. හරි සකිඳු. පෑන් රහයිද? මෙන්න මෙහෙම පොත මැද්දෙන් ලියන්නකොත් ඔහොම ලියන්න පුතේ. හරිද? දැන් මම කිව්වේ මොකද්ද? put number 1 and write microorganisms. So you have to write like this. Number 1 microorganism. හරි නේද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද microorganism කියන්නේ මොකද්ද කියලා? Black pen again. Yes, sir. සුද්ධ ජීවීන්. උපජීවි. මොකද්ද පුතේ black pen එකෙන්
අර මේ මාත්‍රිකාව ලියන්නේ බ්ලැක් පෙන් එකෙන්ද? ඔව් පුතේ black pen එකෙන්. ප්‍රධාන මාතෘකා රතු පෑනෙන් ලියමු. අනු මාතෘකා subtopics black pen එකෙන් ලියමු. note එක blue pen එකෙන් ලියමු නේ. බලන්න ඒ වගේ ඕන කැමති පිළිවෙලක් කරන්න ඒක හොඳයි නේ. එහෙම ලියුවොත්. හරි ශුද්‍ර ජීවීන්. දැන් මෙහෙම ඇහුවොත් එහෙම ශුද්‍ර ජීවීන් කියන්නේ කවුද? What are microorganisms? පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවී. පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවී. හරි. පියවි ඇස කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඇස් දෙක වහගත්තාම. නේ? නේද? ඇස් දෙක වහගත්තාම පුතේ අපිට අපිව පේන්නේත් නැහැ. So we also belong to the microorganisms. නේ? No? What is the word for the පියවි ඇස in English? පියවි ඇසට මොකක්ද තිබ්බේ? What පුතේ? Naked eye. Naked eye. Right. බලමුකෝ හොඳයි. ශුද්ධ ජීවීන් ඔය පැන්සලෙන් ලියන්න පුතේ සනුල්ලිය. පැන්සලෙන් ලිය? Yes sir. No no. Okay. හැමෝම පෑනෙන් ලියමු පුතේ. හරි. ශිෂ්‍යත්වෙත් තිබ්බේ පෑනෙන් නේද? පැන්සලෙන් නෙමෙයි. ස්කෝලර්ෂිප් තිබ්බේ grade 5 පැන්සලෙන් දාමු. කමන්නේ පුතේ. දැන් පෑනෙන් ලියමු හරිද? ටික ටික පෑනෙන් ලියමු. වැරදුනොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? ටිපෙක්ස් නානවා. එහෙමද? ටිපෙක්ස් නාන්නේ නැහැ හරිද? ටිපෙක්ස් හොඳයිද ගන්න? Why? Why? ඇයි හොඳ නැත්තේ? I don't know. I don't know. Because it's causing cancers no පුතේ. So that is not good. වැරදුනොත් මොකද කරන්න තියෙන්නේ පුතේ? මේව කපන්න. මේක පාරින් කපලා පුතේ ආයෙ ලියන්න. පොත කැත වෙනවනේ. කමන්නේ නැහැ පුතේ. පුතාට කැන්සර් එක හොඳයි නම් ඊට වඩා හින්ක ගන්න නේද? මේ කපලා ලියන්න. ආයෙ වැදුනොත් එහෙම හරිද? හරිනේ? ටිපෙස් නාන්න එපා කවුරුත් මම දැක්කා සමහර අය ටිපෙස් බෝතලේ ගලවගෙන හරිද? එහෙම කරන්නේ නැහැ. හරි? නිසා එහෙම කරමු. අනවට කියන්න. හරි? right. නිසා පුතේ ටිපෙක්ස් මේ ටිපෙස් දාන්න එපා පුතේ එහෙම. ටිපෙස් ගොඩාක් ගන්න යන්න එපා. පෑනෙන් ලියලා පුරුදු වෙන පුතේ. දැන් මම කියවනේ දෝගාන්ට the things you need in the science class. මතකද? You need a blue pen, red pen, black pen, pencil, eraser, ruler. Then you need 5 color pens. It's enough 5 colors. Don't use the gel pens also. Butter gel is okay, but don't use gel pens. හරි. ඊට පස්සේ මම ඒක කිව්වේ නෑනේ පුතේ ටිපෙස් එකක් ගන්න කියලා. නේ? ඊට පස්සේ පුළුවන් නම් පුතේ you need color pencils. Only 5 colors is enough. 5 or 6 colors. පාට පැන්සල් පොඩ්ඩක් තියාගන්න පුතේ. ගොඩාක් නෙමෙයි. ඒ ඇති. හරිද? right. දැන් ගිය සතියේ පුතේ ආපු නැති අය මම හෙට දානවා වීඩියෝ එක අද වීඩියෝ එකයි ගිය සතියේ වීඩියෝ එකයි දෙකම බලන්න ඕනේ. හරි චෙනුමි. කො පේන්නේ මෙතුම් turn on your video පුතේ. Everyone. All are good. දැන් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ මට මතක හිටිනවා ඔයාලගේ නම්. නේද? එෂාන් කො පුටුව තියලා ගිහිල්ලා ආයි පාරක්. ටික ටික පුරුදු වෙන්නකෝ හරියනවා. Right. Now we are going to learn about microorganisms. Shudra ජීවීන්. Right. ලියමු පුතේ. Put a red star and write with your blue pen. රතු පෑනෙන් තරුවක් දා නිල් පාටින් ලියන්න. And you have to ask the questions පුතේ. Right? You have to ask the question. You can ask the spellings and what is the meaning. නේ තේරුම මොකද්ද සර්? ඒක මට තේරුන්නේ නැහැ සර්. ආයි කියලා දෙන්නේ හැම එකම තියෙන්න ඕනේ. Right. දැන් ලියමු පුතේ. රතු පෑනෙන් තරුවක් දා නිල් පාටින් ලියමු. The කියලා දැම්ම නම් ඇති පුතේ. The organisms. The organisms. The organisms. The organisms. The organisms that cannot be observed with the naked eye are called microorganisms. හරි මෙතන ලියාගන්න බෝඩ් එකේ තියෙන ඈ
හරි. ලියුවද පුතේ? ලියනවා තාම. ලියන්න ලියන්න. Live. Right. So පුතේ බලන්න. The organisms that cannot be observed with the naked eye are called microorganisms. Naked eye are called microorganisms. Naked eye are called microorganisms. What can naked eye are called microorganisms. The organisms that cannot be observed with the naked eye are called microorganisms. හරිද? බලන්න ස්පෙලිං සහජ කුප්තේ කෙලින් ඉන්න. Finish, sir. හරි. හරිද පුතේ? ඔවින්ද ඇඳේද ඉන්නේ? ඔය ටේබල් එක ඔයාගේ. මේසේ නැද්ද? කොයිද ඉන්නේ පුතේ බීමද? එයා පුතේ. Guys, your table. Can you hear me, Vikash? ඇහෙනව නේද? හරි. ඇඳේ ඉන්න එපා. පුළුවන් නම් මේසෙට යන්න පුතේ. හරිද? නැත්තම් හොඳ වින්දක් දාන්න. හරි. දැන් ලියවනේ පුතේ. What are microorganisms? The organisms that cannot be observed with the naked eye are called microorganisms. හරිද? Organisms කියන්නේ කවුද පුතේ? You know that. සිංහලෙන් organisms ජීවීන්. අන්න ඕන කට්ටිය ඉන්නවා ලියා ගන්න. That cannot be observed. Observed කියන්නේ පුතේ? Observed කියන්නේ නිරීක්ෂණය. අන්න පැන්සලෙන් ඕන ලියා ගන්න පුතේ ඕන කට්ටිය. Observed නිරීක්ෂණය කිරීම. නිරීක්ෂණය කිරීම. With the naked eye. With the naked eye. Naked eye mean what? PVS. ලියන්න පුතේ PVS කියලා ලියන්න. Are called microorganisms. You know the meaning of that. That is Shuddha-jeevin. Right? That is Shuddha-jeevin. Right? හරිනේ? So පුතේ the organisms ඇයි පුතේ මේ naked කියන්නත් මෙහෙම කියන්න තිබ්බනේ. The organisms that cannot be observed with the eye are known as microorganisms. Cannot observe with the eye. But today there is the equipment called. We can observe the microorganism through that. What is that equipment or instrument? What is that? Shuddha ජීවීන්ව බලන්න ගන්න උපකරණය මොකක්ද? Microscope. අන්වීක්ෂය. නේද පංචාලි? පෑන් රහිද? Okay. අන්වීක්ෂය. ඉතින් පුතේ ඒකෙන් බලන්නේ අපි මොකක් කියලාද පුතේ මෙහෙම දැන් if this is a microscope කොහොමද පුතේ? මොකක් කියලාද බලන්නේ ඔහොම? පසපැත්ත තියලාද? නෑනේ. මොකක් තියන්නේ? අවුද? මේ තියන්නේ මොකද්ද මෙහෙම? I. Our eye. ඉතින් පුතේ මෙහෙම ලියුවොත් එහෙම the organisms that cannot be observed with the eye are called microorganisms. එහෙම කිය microscope එකකින් බලනවා. So here we can observe it with our eye. Yeah, using our eye to observe the microorganism. But with a naked eye mean the eye without any equipment. The eye without any equipment. As a විතරයි කිසිදු උපකරණයක් නැතුව. ඒක දිග වැඩිනේ පුතේනේ. As a විතරක් කිසිදු උපකරණයක් නැතුව. The eye without any equipment. ඉතින් ඒක ලියන්න ගියොත් මේක තව දිග වැඩි වෙනවනේ. අන්න ඒකට කියන single word එක. තනි වචනේ තමයි මොකද්ද? Naked eye. So naked eye mean what පුතේ? Human eye or the eye. PVS. The eye without any equipment. But if they ask පුතේ what is pure naked eye? So you have to know that no පුතේ. So we can't say PVS. That is the meaning. But if they ask what is definition? මෙහෙම පුතේ විභාගයට අහනවා. What are microorganisms? පුතාලා ලියලා එක මොකද්ද? ශුද්ධ ජීවීන් කියලා. No, they ask about not the meaning, no. You have to explain. If they ask what are microorganisms, you have to write like this. The organisms that cannot be observed with the naked eye are called microorganisms. ඒක ලියන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? ඊට පස්සේ what is naked eye කියලා හෙව්වොත් ඒකත් අපි ලියමු පුතේ. put a blue color අපි වෙනම ලියමුකෝ naked eye. අපි examples බලමු. දැන් naked eye මතකයිනේ. Naked eye mean what පුතේ? PVS, that's correct.
but the eye without any equipment. කිසිදු උපකරණයක් නැතුව ඇස විතරක් සාමාන්‍ය ඇස. අපි කියනවා මොකද්ද? ඉතින් පුතේ අපිට සාමාන්‍ය ඇසට පේනවද සුද්ධ ජීවීන්? No. So that's the reason why we can't observe with the naked eye. So that is known as microorganism. Okay? Right. Now write examples. Example EG කියලා දාන්න පුතේ මෙහෙම. EG කියලා කෙටියෙන් ලියුවත් කමක් නැහැ. EG. Example. අපි දැන් microorganisms බලමු. හරිද? හොඳට බලන් ඉන්න. Right. කො වීඩියෝ on කරගන්න හැමෝම. Excuse me, sir. Yes. Sanumi innawada? Sanumi? Blue pen or No පුතේ blue pen. සසෙන්ය පුතේ ඉක්මනට එන්න. සමාධි ඉන්නව නේ පුතේ? සැටියේද ඉන්නේ? ලස්සන ලියන්න පුළුවන්ද කොහොමද? මේසි නැද්ද? තියෙනවද? අනිදාසි මේසි හරිද? right okay. බලන්න. දැන් කවුරුත් වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. හරිද? හොඳට ආසාවෙන් ඉගෙන ගමු නේ. අපි සතියේටම හම්බෙන්නේ පැය එකමාරයිනේ සයන්ස් වලට. නේ? අනිත් ඒවටත් එහෙමයි. ඔන්න පුතේ මයික් ඔෆ් කරගන්න. හොඳට අහගෙන ඉන්න. හොඳට කියන දේවල් අහගෙන ඉන්න පුතේ. ඕගොල්ලෝ ශිෂ්‍යත්වයට හොඳට වැඩ කරා. grade 5 වෙනකම් සෑහෙන්න මහන්සි වුණා. ඇත්තටම එච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ 6 වලට. හරිද? එදා දෙන වැඩේ එදා කරලා හැමදාම වැඩේ ගන්නට කරොත් හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් questions අහලා තිබ්බ පුතේ. මේවා වල මොකද්ද ඕ? දැන් අර maths class එක එහෙම තියෙන්නේ 3ට. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා එනකොට අමාරුයි ඒකට join වෙන්න. හරිද? හැමදාම මේ time table එක නෙමෙයි පුතේ තියෙන්නේ. time table එක වෙනස් වෙනවා. ඒ permanent time table එක පුතේ December කියන්නම්. තව ටික දවසකට අපේ මේ subject එකේ time table ගන්න කියන්න පුළුවන් වෙයි. අනික පුතේ තව අහලා තිබ්බ ඔයගොල්ලෝ. අහන් ඉන්න. මොනවා civics නැද්ද teacher නේ? geography නැද්ද? health නැද්ද? නේ? history නැද්ද? history දැනට පුතේ සිංහල medium විතරක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ English medium කළාට සමහර ඉස්කෝලවල බලන්න පුතේ හැම subject එකක්ම මොකක් කරන්න බැයිද? English medium වලින් කරන්න නැහැ. ඔයලා බලන්න පුතේ ඒගොල්ලෝගේ ඉස්කෝලෙන් ඇහුවම කියයි ගොඩාක් අය සමහර ඉස්කෝල තියෙනවා. history කරන්නේ සිංහල medium වලින්. religion කරන්නේ සිංහල medium වලින්. ඉස්කෝලේ තියෙනවා අපි ගාව දෙකම තියෙනවා පුතේ. English medium උත් තියෙනවා, සිංහල medium උත් තියෙනවා. Buddhism අනිත් ඔක්කොම වෙස් පුතේ මොනවද? history. දැන් time table එකේ නෑනේ. ඔව් පුතේ දැන් අපේ මෙහි ඉන්නවා ටීචර්ස්ලා 50ක් විතර ඉන්නවා. හැබැයි ඒකෙන් ටීචර්ස්ලා 8 දෙනයි පුතාලට මේ ෆ්‍රී ක්ලාස් කරන්නේ. මේ මාස දෙකම ෆ්‍රී කරනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අර 5 වසරේ ඉඳන් 6 වසරේකට පුතේ පහේදී කරේ වෙනස් දේවල් නේ පුතේනේ. ශිෂ්‍යත්වයට තිබ්බේ මොනවද? සංඛ්‍යා රටා, number patterns, right ඕගොල්ලෝ එක නේ සමාන පද, විරුද්ධ පද, සිංහල නේ පරිසරය කියලා තිබ්බේ. පස්සේනේ ඔක විද්‍යාවට මාරුනේ. ඉතින් අර ගණන් සර්ට් ඔයගොල්ලන් කිව්වොත් චක්‍රය පුරුදු කරනවා නේ 2 times 3 times නේද ඒ වගේ එක පොඩි කෙටි ක්‍රම කියලා දෙනවා. දැන් සයන්ස් වලත් පළවෙනි පාඩම පටන් ගත්තා. ඇයි ඒ? This is about the environment. පටන් ගත්තෙම මොකක් කියලාද? What is our environment? ඇයි ඒ? දැන් එකේ ඉඳන් 5 වසරටම කරේ environment. ඉතින් 6 වසරේත් පොඩ්ඩක් environment ගැනම කතා කරලා පටන් ගමු. හරිද? අන්නේ gap එක නැති කරන් තමයි අපි පටන් ගත්තේ පුතේ මාස දෙකකට කලින්. ආයි ජනවාරි වල ඉඳන් පුතේ ඔයගන් ලස්සනට පිළිවෙලට ආයි දැන් අදට පොඩි පොතක් කමක් නැහැ පුතේ. පොඩි පොතක් CR පොතක් නම් හොඳයි. පොඩි පොතක් වුණත් කමක් නැහැ පිටු 40 නැත්නම් පිටු 80 is okay. හැබැයි 6 වසරේදී පුතේ ඒ කියන්නේ ජනවාරි වලදී අපිට අලුත් පොතක් ගන්න වෙනවා ටිකක් ලොකු පොතක්. මම ඩිසෙම්බර් කිට්ටු කරලා කියන්නම් මොනවද ඒ ගන්න ඕනේ කියලා. අහගෙන ඉන්න පුතේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ හරි ටයිම් ටේබල් එක මේ ඩිසෙම්බර් වල දානවා පුතේ. එතකොට අර ඉතුරු ටීචර්ස්ලා ඔක්කොමලගේ ක්ලාසස් වලට යන්න පුළුවන්. එකම සබ්ජෙක්ට් එක කරන ටීචර්ස්ලා දෙන්නෙක් විතර ඉන්නවා පුතේ. ඕගොල්ලන්ට දෙකටම යන්න පුළුවන් එක වීක් එකක් ෆ්‍රී යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට හොඳම ටීචර් තෝරගන්න ගුරු නිවසේ පුළුවන්. හරිද? තව දැකපු නැති ටීචර්ස්ලා ගොඩාක් ඉන්නවා පුතේ. හරිද? ඒ ඔක්කොමලා බලන්න පුළුවන් any subject. ඕගොල්ලෝ dancing වෙන්න පුළුවන්, music වෙන්න පුළුවන් ඒවත් තියෙනවා. languages ඒවත් තියෙනවා පුතේ. Korean, French, Chinese ඔක්කොම තියෙනවා. ඒවා ජනවාරි පටන් ගන්න. දැනට අපි මේක කරමු. නේ? These are the main subject because we need to fill the gap no. අර ඔයගොල්ලන්ගේ 5 වසරේ ඉඳන් 6ට ආපු gap එක නැති කරන්න මේ subject එක ඇති. හරිද? එහෙම කරමු. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන් දැන් ගණන් සර්ච් මම දැක්ක කියනවා නේ නම්බර් එකකට මොනවද? note එවන්න කියලා. ඔව් WhatsApp එකේ note එවන්න එහෙම ගියාම කරදරයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගා WhatsApp group එක තියෙනවා නම් දැකලා තිබුතේ මොකද වෙන්නේ? ඔව් වීඩියෝ දානවා, ආයි මේවා දානවා, ආයි අහනවා කට්ටිය කෝ link එක කෝ කියලා. නේද පුතේ? කො මයික් එක ගන්න. කවුද පුතේ පවන්?
ඒ මොකද එහෙම කෑ මං කිව්වේ ඒකට අන්න වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න කියලා දැක්කනේ. ඒ නැත්නම් ඔක්කොම ඇහෙනවා. අනිත් අය දැක්කනේ පුතේ වීඩියෝ ස්ටෝරි පුතේ වීඩියෝ නෙමෙයි මේ මයික් ඔෆ් කරන්න ඕනේ ඇයි කියලා. නැත්තම් එහෙම ඉවරයිනේ පුතේ ආයිනේ. ඔක්කොටම ඇහෙනවා. ওই වෙලාවට ඇවිල්ලා එහෙම අම්මා එහෙම බයිනවා පුතේ හරිද? නේ මොනක් වැඩ කරන්නේ නැහැ මොකද කරන්නේ කියලා බයිනවා හෙනට. ඔක්කොටම ඇහෙනවා. ඒක රෙකෝඩුත් වෙනවා පුතේ හරිද? එහෙනම් pay your attention about the mic. හරිද? ඕකේ. එතකොට මේ බලන්න අර මම පුතේ අපේ ඉස්සරහට තියෙන LMS එක කියලා එකක්. මම එදා උගන්ට අම්මලාට පෙන්නුවා. සුට්ටක් පෙන්වන්නම්. මොකද ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා නෝට් එක දාන්නේ කොහොමද මෙහෙම කියලා. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා පුතේ. පස්සේ ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ට්‍රේෂන් පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අක්කලා අයියලා ඉන්නවා නම් දන්නව ඇති. හරිද? මෙන්න මේකේ තියෙනවා පුතේ මේ බලන්න. live classes කියලා ක්ලික් කරාට පස්සේ අද තියෙන පන්ති ටික ලස්සනට වැටෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න science class එක. මෙන්න maths, මෙන්න history. මේ බටන් එක ඔබපු ගමම පුතේ zoom එක open වෙනවා. හරිද? Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. How to join it? Not now පුතේ because registration start from the December. Okay. අපි දැනට මේ දවස් ටිකේ යන්නේ through the WhatsApp. Link is also in the WhatsApp. The YouTube link also in the WhatsApp. But registration start from December. නිකන් ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් දැනගන්න පුතේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැනේ කොහොමද මේක කොහොමද වැඩේ යන්නේ කියලා. අනිත් classes වගේ නෙමෙයි පුතේ. අපි ඊට පස්සේ WhatsApp එක තියාගන්නේ නිකන් ටීචර්ත් එක්ක chat කරන්න විතරයි. Actually that is a chatting software න පුතේ. ඒක chat කරන්න තියෙන්නේ photo share කරන්න, video share කරන්න. That is not to study. ඉගෙන ගන්න තියෙන එක නෙමෙයිනේ WhatsApp කියන්නේ. හරිද? මේක ඉගෙන ගන්න. LMS meaning learning managing system. ඉගෙනුම් කළමනාකරන පද්ධතිය. ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ වීඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් මෙන්න බලන්න මාසේ තියෙනවා ජනවාරි පෙබ්‍රුවරි මාර්ච් ජනවාරි ක්ලික් කර ගමන් ඔය ජනවාරි වල ඔයගොල්ලෝගේ සබ්ජෙක්ට්ස් ටික සයන්ස් මැත්ස් මේ ක්ලික් කර ගමන් පුතේ ඔන්න වීඩියෝ ටික part 1 part 2 part 3 part 4 මේක ඔබපු ගමන්ම ප්ලේ වෙනවා හරිද ඊට පස්සේ මේ තියෙන ටියුට්ස් papers ඒ ඔක්කොම තියෙනවා පුතේ ඔයගොල්ලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් papers තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ talents කියලා එකක් තියෙනවා පුතේ ඒකෙත් බලන්න ඉස්සරහට එන ඔයගොල්ලන්ගේ සර්ටිෆිකේට් එහෙම ගොඩාක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ සර්ටිෆිකේට් දැන් ඇති grade 1 වල ඉඳන් ගත්ත ගොඩාක් දේවල්. ඒවා අපි බලන්න ආසයි ටීචර්ස්ලාට බලන්න පුළුවන් අනිත් යාළුවන්ට පේන්න එම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා පුතේ. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි සින්දුවක් කියපු එකක් තියෙනවා නම් ඩාන්ස් එකක් දාපු එකක් තියෙනවා නම් ඊපස්සේ මගේ සයන්ස් වල තියෙනවා පුතේ ප්‍රැක්ටිකල් කරලා රෙකෝඩ් කරලා දාන්න ඕනේ. ඒවා දාත හැකි මේකට. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් ආයේ. ඊට පස්සේ මෙන්න නෝට්ස් දාන එක. සටහන් සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔන්න සයන්ස් වල හරිද මේ ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ නෝට්ස් අප්ලෝඩ් කරන් තියෙනවා පුතේ ටීචර් කියනවා දැන් මම කියනවා සයන්ස් දැන් දැනට WhatsApp එකට දාන්න පුතේ හරිද දැන්ම දාන්න එපා මම කිව්වට පස්සේ දාන්න මම දැක ගණන් සර් නම් කිව්වා මෙන්න මේ නම්බරයට දාන්න කියලා මගේ තාම පාඩම ඉවර නෑනේ පුතේ මම ඉවරනට පස්සේ කියනවා නෝට් එක ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මම මේ කියන්නේ ජනවාරි ඉඳන් මෙන්න මෙහෙම පුතේ දාලා තියෙනවා ඔන්න පළවෙනි පාඩම හරිද මේක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට PDF කරලා නෝට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් හරි තව ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ ඔන්ලයින් එක්සෑම්ස් තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඇටෙන්ඩන්ස් පැමිණීම බලනවා හරි තව නෝටිස් බෝඩ් ක්ලාස් ෆීස් උත් එහෙමයි පුතේ මේ ක්ලාස් ෆීස් එකට ගිහුවාම ඔයගොල්ලන්ට බැංක් එකෙන් ගෙවන්නත් පුළුවන් කාඩ් එකෙන් ගෙවන්නත් පුළුවන් අම්මලාගේ තියෙන ATM කාඩ් එක තව ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා පුතේ ලස්සන ටයිම් ටේබල්ස් නේ අයිටම් ෂොප්ස් කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අර පොත් ගන්න පුළුවන් පුතේ අපේ මෙහි පොත් වගේක් තියෙනවා ඒ ටික ලස්සන සිස්ටම් එකෙන් ගන්න පුළුවන් සමහර ගුරු නිවස ටීචර්ස් තියෙනවා ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඒවා ගන්න පුළුවන් වගේ ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා මම දැන් කියා දෙන්න යන්නේ නැහැ ඒ තාම ඔයගොල්ලෝ account එක හැදුවේ නැහැනේ account එක හැදුවට පස්සේ කියන්නම් පුතේ මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා just for studying and all the other things පුතේ ඒ කියන්නේ පාඩම් කරන එක විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ නැටුමක් නැටුවත් කතාවක් ඉදිරිපත් කරත් චිත්‍රයක් ඇඳත් සිස්ටම් එකට දාන්න පුළුවන් ඒක ගුරුවරුන්ට පේනවා ඊට පස්සේ වෙන ඕන කෙනෙක්ට පේනවා පුතේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ නෑදෑගෙදරට ගියොත් එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ නැන්ද හරි ලොකු අම්මා හරි කාට හරි මෙන්න මගේ account එක තියෙනවා මේකට ගිහිල්ලා මගේ නම ගහලා බලන්න මං කරපු වැඩ ටික ඔක්කොම තියෙනවා කියලා කියතේ අපි බලනවා නේ හොඳයි ඒ විතරක් නෙමෙයි link එක ගන්න තියෙන LMS එකෙන් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්න පුතේ WhatsApp එක එකපාරට රීසෙට් වෙනවා පරණ ඒවා මැකිලා යනවා ඒ කිසිම issue එකක් එන්නේ නැහැ LMS එක තියෙන නිසා හරි දැන් ඉන්න අයියලා අක්කලා පුතේ දැන් යන්නේ නොවැම්බර්නේ ඕ ජනවාරි වල තියෙන වීඩියෝත් ආයි බලනවා ආයි බලනවා ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් බලන්න පුළුවන් බල ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ හරිනේ මොන දැන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණානේ පුතේ ඕ මේ මාස දෙක just a trial right හරියටම පටන් ගන්නෙ January 1st registration start from mostly පුතේ December 15 onwards December 15 ඉඳලා LMS account එක හදලා ලස්සනට වැඩේ කරමු
ඒ හැම එකටම ටියුටෝරියල් එකක් තියෙනවා. මේ බෝඩ් එකේ මම කරලා පෙන්නනවා පුතේ කොහොමද ඒක හදන්නේ, කොහොමද වීඩියෝ බලන්නේ, කොහොමද නෝට් එක දාන්නේ කියලා ඔයගන් තේරෙනවා. මේ ඔයගන් නැතිනම් පුතේනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මේවද නේද? මේ අම්මලාට එහෙම සමහර වෙලාවට ෆෝන් එකේ මොනවා හරි දෙයක් ඉර වුණොත් එහෙම කාගාවටද ගේන්නේ පුතේ? අනේ මේක පොඩ්ඩක් බලලා හදා දෙන්නේ කාගාවටද ගේන්නේ? ඔයගොල්ලෝ ගාව නෙමෙයිද? ඒක තමයි පුතේ. පුතාලා අපිට උගන්නයි. මේ හරි. Okay. Nothing no right. That's good. එහෙම වෙන්න ඕනේ හරිද? New generation, right? Okay. Right. Then video on කරගමු ආයි. Back to the lesson. Now microorganism. Now we are going to write the example with the pictures. පින්තූරත් එක්ක දාමු පුතේ. බලන්නකෝ. මෙන්න මෙහෙම ඉන්නවා පළවෙනි කෙනෙක්. මං අඳින කාලේ ඉන්න පුතේ. මෙන්න මේ වගේ. A microorganism. We can't observe it with the naked eye. This is known as amoeba. And the putte example කියලා දාලා and then amoeba. This is a scientific name. So we have to write the first letter capital and add the other simple and you have to underline. That's the rules of scientific names. Andina putte amoeba. There is no definite shape. කිසිම නිශ්චිත හැඩයක් නෑ පුතේ ඕන විදිහකට අඳින්න මේ හරි කමන්නේ එකක් අඳින්න පුතේ එක්කෙනෙක් ඇති why for the amoeba there is no definite shape for the body එක එක වෙන්න පුළුවන් right එකක් ඒ නිසා පුතේ මම දැක්ක සමහර කට්ටිය මේක බලාගෙන හරියටම අඳින්න යනවා එහෙම ඕනේ ඔය පුතේ කියන්නේ yes What color can we use? you can use පුතේ black color just doesn't matter. You can use the pencil or the pen, that's okay. But if you use pen, right, draw it correctly. Abhilash, endada pute? Ivarada? Finish? What? Yes, sir. Yes, good. No. Right. Done pute. Banuja, endada pute? Yes or no? Right. Okay. This is what pute amoeba, and there is special part of the amoeba pute. Like these parts, these are known as pseudopodia. Right? Pia pura kena pute p is silent and pseudopodia. Kan mangwan penna nomi. Kan ako. Ay amoeba la. Ay බලමු මේක ඇත්ත එකත් බලමු amoeba කොයි වගේද කියලා. හරිද? diagrams ටික තියෙනවා. Pseudopodia කියලා කියන්නේ පුතේ ව්‍යාජ පාද. Because there is no නේද? මේනේ අපේ පන්තියේ ඉන්න microorganisms ලා ටික නිකන් මගේ අතින් එබුණා. පේනවනේ? පන්තියේ ඉන්න microorganisms ලා. හරි. right. ඔය වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න පුතේ හරිද? microorganisms ලා වෙන්න බෑනේ because we can observe with our naked eye. So you are not microorganisms. So what we are අපිට කියන්නේ මොන organism කියලාද පුතේ? අරගොල්ලෝ micro නම් අපි අනිත් පැත්ත හරිද? අපිට කියන්නේ macroorganisms මොනවද පුතේ? Macroorganism. macroorganisms කියන්නේ විශාල ජීවීන්. විශාල ජීවීන්. Macroorganism. අන්න හරි පුතේ. අපි සත්තු, ගස්, ඇහැට පේන ඕන පණ තියෙන දෙයක් macroorganisms. මහා ජීවීන්. ඇහැට පේන්නේ නැති ඒවා microorganisms. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. කොච්චර පොඩිද කිව්වොත් ඇහැටවත් පේන්නේ නැහැ හරිද? right. දැන් amoeba බලන්න පුතේ මෙන්න මේක මාක් කරගන්න. P is silent පුතේ pseudopodia. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙම. Now if this is the amoeba. එයාට එක එක shapes තියෙනවා පුතේ හරිද? And it need to move to the right. දකුණට යන්න ඕනේ. So how to move පුතේ? There is no fins or no legs or no wings. How? Like this පුතේ. It reduce the body size from the left and increase the size at the right. මෙහෙන් වැඩි කරනවා මෙහෙන් අඩු කරනවා. ඒ වෙනදට
හරි මෙහෙන් වැඩි කරලා පුතේ ඔන්න බලන්න. දැන් රවුමට හිටියේ මුලින්ම. ඔන්න බලන්නකො. එහෙමනේ හිටියේ. බලන්න. Now it need to move right. දකුණට යන්න ඕනේ. එයා මොකද කරන්නේ? ඔව් මෙහෙන් බලන්න පුතේ. මේ පැත්තෙන් අඩු කරලා මෙහෙන් වැඩි කරනවා. So these structures are known as pseudopodia. ඊට පස්සේ ආයෙ මේ ටික ගන්නවා එහාට. නිකන් ඔහොම යනවා පුතේ like that is like water droplets පුතේ. වතුර වගේ. ඔන්න බලන්න. බලන්න ඇමීබ මම පෙන්නන්න ඕගලන්ට. බලන්නකෝ. හොඳට බලන් ඉන්නේ. ඇමීබ බලන්න මයික්‍රොස්කෝප් එකක් ඕනේ පුතේ. කොහොමද ඒක බලන්නේ? ඔව් මෙහෙමනේ මයික්‍රොස්කෝප් එකට දාලා ඇමීබව we can right observe with our eye. හැබැයි පුතේ ඇහැ තියෙන තැනට මොකක්ද තියන්න පුළුවන්ද? we can put a camera and record it. අන්න එහෙම රෙකෝඩ් කරපුවා තියෙනවා. ඒක අපි බැලුවා වගේ තමයි. ඒ බලන්න පුතේ ඇමීබා. බලන්න ඇමීබා. දැන් බලන් ඉන්න පුතේ පුතාලා අඳුරන එක්කෙනෙක්ද කියලා හරිද? එහෙනම් පුතේ. බලන්න පුතේ ඇමීබාද කවුරු හරි කෙල ගහලාද? හවුද? එමිතෙන්නේ. කෙල ගහලා නෙමෙයි පුතේ. What is this? ඇමීබා සමාධි පේනවද? ඈත වැඩි නැද්ද? ෆෝන් එකෙන්ද ඉන්නේ? ලැප්ටොප් එකෙන්ද? පුතේ ෆෝන් එකෙන්? නෑ පුතේ ලැප් එකෙන්ද? ෆෝන් එකෙන් චූටියට පේන්නේ තව ගොඩාක් ඈත් වෙලා ඉන්නේ පුතා හේතු වෙලා නේද? අනිත් දවසේ මේසෙට යන් හරියද? බලන්න පුතේ ඇමීබා බලන්න. මේ බලන්න අර මං කිව්වේ පුතේ these structures are known as pseudopodia. මේ හරියෙන් වැඩි කරනවා මෙහෙන් අඩු කරනවා. This is how it move to right. Simple organism. Only one cell. මේකට කියන්නේ පුතේ තනි සෛලය. පුතේ Excuse me, sir. yes පුතේ හංසිලු. How are they made, sir? what පුතේ? How are microorganisms made? Same like us පුතේ. These are natural things. Actually these are the first organisms in the world. අපිට කලින් ආවේ මේගොල්ලෝ. අපි ඉගෙන ගන්න පස්සේ පුතේ evolution කියලා පාඩමක්. පරිණාමය. ඒතකොට මිනිස්සු ඇවිල්ලක් නැහැ මේගොල්ලෝ එනකොට. මුලින්ම හිටියේ microorganisms only one cell. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? They developed into multicellular organisms like us. We has trillions of cells in our body. That's the reason we can observe us with the naked eye. But these are just one cell. So we call them unicellular organisms. Only one cell. හරිද? ඔකේ තිනාය? ඇඟ ඇතුලේ පුතේ එයා මෙහෙම ඇඟ ඇතුලේ මෙහෙම අපේ ඇඟ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? heart එක, liver එක, kidney. එයාගේ එච්චර දියුණු ඒවා නැහැ. එයා කාපු සමහර කෑම තියෙනවා පුතේ. එක එක body parts තියෙනවා පොඩි ඒවා. කාපු කෑමක් තියෙනවා. Sir, එයාලා මොනවාද කන්නේ? අන්න එක තමයි පුතේ. අන්නේ කොහොමද පුතේ? where is the mouth? කටකෝ. ගන්න පුතේ. එයාට කට ඕන තැනකින් හදාගත්ත හැකි. අන්න වාසියක්. මේ බලන්න පුතේ. එයා කනවා සමහර වෙලාවට පොඩි හරිද බැක්ටීරියාවෝ ඉන්නවා. Bacteria is smaller than the amoeba. ඔන්න බලන්න බැක්ටීරියාවෙක් කනවා. amoeba බැක්ටීරියාවෙක් ගිලිනවා මේ. ඔන්න බැක්ටීරියා. මේ පුතේ this is the mouth. ඊට පස්සේ ඔහොම ඇතුළට ආගෙන වහගන්නවා. හරිද? අන්න ගිල්ල. හරිද? okay. දැන් ඉතින් ඕක මොකද කරන්නේ? ඇඟ ඇතුළට අරගෙන absorb the nutritions. ඇඟේ ඕන තැනකින් කටක් හදා ගන්න පුළුවන්. If we have that ability පුතේ that is good no. අපිට පුළුවන් නම් ඇඟේ ඕන තැනකින් කෑම කන්න. මොකද වෙන්නේ පුතේ? ටීචර් කියනවා කෑම කන්න එපා ඉන්ටර්වල් වෙනකන්. අවුලක් නැහැ පුතේ ෂේප් එකේ පාන් කෑල්ල කකුලෙන් තියෙනවා. ඇයි? කකුලෙන් කනවා. පුළුවන් නේ. කකුලෙන් කනවා ෂේප් එකේ ටීචර්ට පේන්නේ නැහැ. අපිට නෑ පුතේ ඒක හරියද? ඇමීබාට තියෙනවා. Excuse me, sir. yes පුතේ. Sir, amoeba එකපාරට කටවල් ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් පුතේ දෙපැත්තෙන් බැක්ටීරියාව දෙන්නෙක් හිටියොත් දෙපැත්තෙන්ම කටවල් හදාගෙන කන්න. good. right. okay. Excuse me, sir. yes පුතේ. මොකද පුතේ? හැදෙන්නේ පුතේ this is a natural thing පුතේ ස්වභාවිකව තමයි එන්නේ right
ඒගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ එක්කෙනෙක් හිටියාම we call it they has asexual reproduction. ඒ කියන්නේ බිත්තර දානවා, පැටව ගහනවා එහෙම නෑ. මෙහෙම එක්කෙනෙක් හිටියාම they can divide the body into two and then the two parts are new two organisms. ඒ කියන්නේ ඉන්න ගමන් ඇඟ දෙකට බෙදෙනවා. ඇඟ දෙකට බෙදලා පුතේ එක කෑල්ලකින් එක්කෙනෙක් හැදෙනවා, තව කෑල්ලකින් තව එක්කෙනෙක් හැදෙනවා. කොහොමද අපිනුත් පුළුවන් දෙයම. අපිව දෙකට මැද්දෙන් කපනවා. අවුලක් නැහැ දෙන්නෙක් හැදෙනවා. එහෙමද? එහෙම නෑ හරි. ඇමීබාගේ තියෙනවා. Excuse me, sir. Yes. අමීබා දැනින්දට මාරු වෙන්නේ කොහොමද? ඇයි පුතේ මං කිව්වේ? අර ගියේ මේ by the pseudopodia. අර ඉස්සෙල්ලා අපි මුලින්ම වීඩියෝ එකේ දැක්කේ පුතේ. මොකද වෙන්නේ? අර වතුර බින්දුවක් යනවා වගේ. එක පැත්තකින් යනවා මේ උහේ යනවා. ගලාගෙන යනවා flowing. මෙහෙන් අඩු වෙනකොට අරෙහින් වැඩි වෙනවා. එහෙම යනවා පුතේ නිකන් මෙහෙම යන්නේ ඔන්නෝම යන්නේ. නැද්ද? ඔකේ තමයි. දැන් ගලාගෙන යන්නේ පුතේ හරි. amoeba නේ. again this is a new world. Actually not new world. New to us. නේ අපි මේක දැක්කේ කොහොමද පුතේ? After found the microscope. Microscope එක හම්බුනාට පස්සේ තමයි මේක දැක්කේ පුතේ අපි. නැත්තම් එතුවක් කාලේ දැක්කේ නෑනේ. හරිද නේ? එතුවක් කාලේ දැක්කේ නෑ මේ ලෝකේ. හැබැයි තිබ්බා. හරිද? right ඔන්න amoeba හරි. අපි තව එක්කෙනෙක් අඳින් පුතේ microorganism කෙනෙක්. ලියමු ඊළඟ එක්කෙනා. example වලම තමයි පුතේ. මේ බලන්නකො අපි තව එක්කෙනෙක් අඳිමු මං pseudopodia එක. right. මෙන්න මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ. Excuse me, sir. yes පුතේ. tell me. සර් පාටක් තියෙනවද? ආ පුතේ. අමීබාට පාටක් තියෙනවද? මේ වගේ පුතේ පාට ගොඩක් වෙලාට it is colorless. දෙක්කනේ this is a real image. This is real video so there is no definite color. It is colorless. හැබැයි ආ කොළ පාට මොනවා හරි කාලා තිබ්බොත් කොළ පාට වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. හරිද? no color පුතේ. right දැන් මේ අඳින්නේ පුතේ බලන්න ඊළඟ microorganism. මොකද්ද පුතේ? ගස් ලැබු ගෙඩියක්. එහෙයි? papaya no? Piece of papaya. Right? No, this is microscopic. Andin, මාත් එක්ක අඳිමු. අඳින්න. And it has some structures like this. මෙන්න මෙහෙම කෙඳි තියෙනවා පුතේ. ඇහැට පේනවද? නෑ ඇහැට පේනවද පුතේ? මයික්‍රෝබිස්ම් කියන්නේ නෑනේ. ඇහැට පේන්නේ නෑ මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් බැලුවම පේනවා. Right? And the other structures like this. Right? This is known as paramecium. Paramecium. අහලා තියෝගොල්ලෝ. Paramecium. Paramecium. Right? And these structures are known as cilia. මේ කෙඳි වගේ තියෙනවට කියනවා පුතේ cilia. Cilia. ඇඳ ගන්න පුතේ. මන්ට අඳි.
හරිද පුතේ? කො මේ බලන් ඉන්න. නේද භාග්‍ය? මල්ලිව විසික් කරන්න එපා. මල්ලි නෑ තිබුණේ සර්. නේ භාග්‍ය. මල්ලිට දෙන්න කියන් පුතේ මල්ලි කී වසරේද? ආ පුතේ එකේ සර්. එකේ. ඒකනේ. මල්ලි සයන්ස් ගන්න කැමතිලු. ආ පුතේ කො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ හැමෝම. කො දැන් මෙතන ඉන්නවා ගොඩක් අය නේ අක්කලාගේ පන්ති වල ඉන්නකොට ආපු අය ඉන්නවා මෙතන. මේ අක්කලා 8 9 10 ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ 4 5 පන්ති ඉන්නකොට ඔළුව දාලා ඔම බලලා තියෙනවා. පන්ති වල ඇවිල්ලා වාඩි කරලා ඉඳලා ඉන්නවා. නේ සාහලා ඉනා වෙන්නේ යන්නේ. මට මතකයි ඔළුව එබිකම් කර කර හිටියා අක්කලාගේ අයියලාගේ පන්ති වල. හරිද? දැන් ඔය එක වසර ඉන්නේ නැත් ඒ ඉස්සරහට හරිද? ඒ කවුද පුතේ කාර්යය කරන්නේ තින අය? උරුමියෙක්ද පුතේ? කවුද? මල්ලි නේද? ඒකනේ පුතේ. පූසෙක් වගේ නේ? පුටුවේ නගිනවා. හරිද? හොඳයි. ගන්න එපා හරිද? ගන්න එපා. මයිටත් ඉන්න ගියා පුතේ මල්ලි වැටේ උතරින් හරිද? හරිද? පැරමීසියෙන් ඇන්දද? අන්න වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නවනේ නේද? අදින් ඉක්මනට නේ. Yes sir. Yes. නේද? සඳනුක. Correct no? You're always smiling. That is good. නේ hina වෙලා තමයි ඉන්න ඕනේ පුතේ නේ මල් වගේ. කො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. කෙනුමි පේන්නේ නැහැ මට. විනුත් කො වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. හරි. Right. දැන් පුතේ these cilia are help to move to the for the paramecium. මෙන්න මේ තියෙන සීලියා පුතේ මෙහෙම හොල්ලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඔන්න ඔහොම. මේගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ? ඇමීබා ඉන්නේත් වතුරේ. මෙයා ඉන්නේත් වතුරේ. aquatic organisms. ජලජ ජීවීන්. ඒ නිසා වතුරේ පුතේ පීනන්න උදව් වෙනවා මොනවද? සීලියා. හරිද ශාන්? ඕකේ. කෙනෝ? Okay sir. ඕකේ. මෙතායා කො පේන්නේ නැහැ මට. ඉන්නවනේ පාට පෑන් ටිකක් පෙවුනේ. අන්නින් කෙලින් ඉන්නේ. හරිද? පාට පෑන් ගත්ත පුතානේ. ඕකේ. මට ඔක්කොමලා පේනවා පුතේ ළඟ ඉන්නවා වගේ. හරිද? අපි මට විතරක් නෙමෙයි මේ ගුරු නිවසේ ඉන්න හැම ටීචර් කෙනෙක්ටම ඔයගොල්ලෝ නේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි පුතේ. ඔයගොල්ලන් ගෙදරට ඉන්ඩිවිජුවල් ටීචර් කෙනෙක් සර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා උගන්වනවා වගේ. හොඳටම පේනවා පුතේ. මං කිව්වේ නෝට් බලන්න LMS එක තියෙනවා. ඒවා වෙනම බලනවා. ස්මාර්ට් බෝඩ් තියෙන කට්ටිය ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ පෙන්වන්න කියනවා. ලස්සනට වැඩේ කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමාපියන්ගේ ආරක්ෂාව යටතේ ගෙදරම ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට මගේ වියදම් යන්නේ කැමති අයට ඕන ෆිසිකල් එන්න පුළුවන්. There are 3 methods for study පුතේ in Guru Niwasa. Right? Through Zoom. Zoom එකෙන් live join වෙනවා කතා කරනවා නේ ඔයගොල්ලෝ ඈනුමක් යවුවත් මට පේනවා පුතේ. දත් කටේ දත් කීයක් තියෙනවද? දත් කීයක් හැලිලාද? දත් කීයක් පණුව හරිද? නෑ ඒ වගේ කමන්නේ පණුව කනවා නේ දත් හැලෙනවා මේ වයසේදී හරිද? ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ ඒ වගේ පේනවා හොඳට. හරිද? ඊට පස්සේ අනිත් ක්‍රමය තමයි ෆිසිකල්. නුගේ ගොඩ මේ වෙලාවටම ෆිසිකල් ඇවිල්ලා ඩෙස්ක් බංකුව වල වාඩි වෙන්න පුළුවන්. අනිත් විදිය තමයි රෙකෝඩින් විදිහට. අද පන්තිය තිබ්බොත් දවස් දෙකක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන් රෙකෝඩින් එක දෙනවා. දැනට දෙන්නේ WhatsApp එකෙන් ඉස්සරහට LMS එකෙන්. ඔය තුනෙන්ම එන්න පුළුවන්. තුන මාරු වෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. එක දවසක ෆිසිකල් එන, එක දවසක ඔන්ලයින් කරනවා, දෙකම බැරිම රෙකෝඩින් එක බලන්න. ඒතර ඔන්ලයින් නැවිලා රෙකෝඩින් බලන්න බැයිද? ඒත් පුළුවන්. රෙකෝඩින් එක එකපාරද බලන්න පුළුවන් නෑ. 100 වතාවක් වුණත් බලන්න පුළුවන්. බල බල ආයි පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අන්නේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා පුතේ. හරි. වැඩේ කරමු. දැන් ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න එක විතරක් නෙමෙයි ගුරු නිවසේ ගොඩ දේවල් තියෙනවා පුතේ බාහිර වැඩ. නේ ඉගෙන ගන්නවා වගේම ඔයගොල්ලෝ බාහිර වැඩත් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි හොඳටම සම්පූර්ණ වෙන්නේ. හරි ලස්සනට වැඩේ කරමු අපි. Right. So this is paramecium. Paramecium බලමුද පුතේ? paramecium බලමු. one paramecium. කොයි වගේද කියලා. තව ඉන්නවා ගොඩක් අය බලන්නේ. මේත් මොකද්ද පුතේ? මයික්‍රොස්කෝප් එකක පැරමීසියම් දාලා රෙකෝඩ් කරලා. බලන්න පුතේ ඔය ඉන්නේ පැරමීසියම්. ගොඩක් පැරමීසියම්ස්ලා ඉන්නවා 3 දෙනෙක්. මේ පොඩියට යන්නේ පුතේ ඔය බැක්ටීරියා වගේ අය නැත්නම් පැරමීසියම්ගේ පුංචි අය. තව කෝටු වගේත් තියෙනවා. There are various kind of microorganisms. But here the large one is the paramecium. එනවා පුතේ යාගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන එක එක parts කටක් වගේකුත් තියෙනවා. බලන්න තව ටිකකින් zoom කරලා පෙන්නන්න. ඒවට නම් තියෙනවා ඕගලන්ට නෑ පුතේ. මොකද බලන්නකෝ.
පේනවනේ මේ පැරමීසියම්. මේ වටේට පේනවා ඔය සුදු පාට ලයින් එකක් පුතේ. පොඩි සුදු පාට එකක් පේනවා මොකක්ද? These are the cilia. අර එක චූටි හින්දා පේන්නේ නැහැ. මේ සුදු පාට පේන්නේ පුතේ cilia. හරිද? ඒගොල්ලෝ යන්නේ කොහොමද? Moving the cilia. මෙහෙම cilia හෙල්ලුවාම පුතේ මොකද වෙන්නේ? අර මාළුවෝ වරල් ගහනවා වගේ යන්න පුළුවන්. Sir, Yes පුතේ. ඒගොල්ලෝ හැදලා තියෙන්නේ මොනවද? හැදලා තියෙන පුතේ same like us. අපි වගේම තමයි පුතේ carbohydrate, proteins, සර් lipids, එයාලා කන්නේ මොනවද? small things පුතේ, small plant materials or another microorganism. Here these are some organs inside their body. Right? Some parts. Sir, මොකද එයා කරන්නේ? එයා පුතේ අර ඔක තියෙන එයාගේ ඇඟ ඇතුළට වතුර එනවා, ඒ වතුර ටික ආයෙ එළියට දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ එක වැඩ කරනවා ඕකෙන් පුතේ. හරිද? පොඩි දේවල්. අපි නොදැකපු ලෝකයක් නේද පුතේ? අන්වීක්ෂය හොයා ගැනීමත් සමග දකින්න පුළුවන් වුණා. Unseen world. But now it is very easy to observe. But it is microscopic. Observed through only microscope. So this is paramecium. හරිද? තව අඳින් පුතේ තව කීපයක් ඉන්නවා. paramecium හරිය. ඊට පස්සේ අපි අඳිමු මෙන්න මෙහෙම එක්කෙනෙක්. බලන්න පුතේ. මෙන්න මේ වගේ ටිකක් මෙයා වගේ මේ කවුද? paramecium වගේ හැබැයි පොඩ්ඩක් flat. නේ paramecium කෙට්ටු වෙලා. එහෙමද? නෑ මේ වෙන එක්කෙනෙක්. අඳින්න පුතේ. මෙන්න ඇඟ ඇතුලේ කෑලිත් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම දිග එකක් තියෙනවා යාර. සමහර අයට දෙකක් තියෙනවා. That is known as flagella. අසයක් වගේ ගහත ඇගියෝ. flagella. එයාගේ නම නෙමෙයි මේ පාර්ට් එකේ නම. flagella. This is known as euglena. 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 The part is flagella. අඳින්න පුතේ euglena අඳින්න. කවුද පුතේ euglena කියන්නේ? ඇමීබාගේ ලොකු අම්මගේ බාප්පගේ දුව. එහෙමද? දන්නේ නේද? ඔය දන්නේ නැහැ රිලේෂන් මොනවද තියෙන පුතේ හරි. කොහොමරි මයික්‍රෝ ඕගනිසම් කෙනෙක්. කොකෝ අඳින්න මම ඔක්කොම බලන් ඉන්නේ අඳින දිහා. Actually you are good පුතේ perfect නේ. maths class එකේ හිටියා දැන් science class එකේ ඉන්නවා. මේ හරිම ප්‍රබෝධමත්ව ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ. ඉදිමත ගතියක් නැහැ. හරි උනන්දුවෙන් ගොඩක් good start. හොඳ ආරම්භයක්. කරන් යන්න පුතේ. තා පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ. අපි තා විනාඩි 10කින් වගේ පන්ති ඉවරයි. ඔව් පුතේ. ඉන්නේ කොහෙද? ගොඩක් අය පුතේ මේ in these three are mostly in the aquatic වතුරේ. මේ all the organisms microbes are not in the water. හැමතැනම ඉන්නවා. මේ කට්ටිය නම් ගොඩක් ඉන්නේ වතුරේ. ඔව් පුතේ. Excuse me, sir. Yes. Sir, how do you join the maths class and when do you join it? Same පුතේ. It's the same day today at 3 p.m. All the details will be published in the group පුතේ. You are in the group no? group එකේ තියෙනවා පුතේ බලන්නකෝ. group එකට දාන ඔක්කොම. group එකේ ඉන්නවා නම් හරි. හරි? Sir, yes පුතේ. මේගොල්ලන්ට නම් හදලා තියෙන්නේ කොහමද? මොකද පුතේ? මේගොල්ලන්ට නම් හදලා තියෙන්නේ කොහමද? නම් හදලා තින්නේ කොහොමද? නේද පුතේ? තව එක්කෙනෙක් ඉස්සරහට ඉන්නවා ක්ලැමිඩොමොනාස් කියලා. හරිද? නම් හදලා තියෙන්නේ පුතේ මෙහිමයි කී සයන්ටිස්ට්ලා හොයාගත්ත අය දාපු නම්. හරිද මහෝදි? කොහෙද ගියේ? හරිද? බලන්නකෝ. එතකොට අපි බලමු දැන් අපි මුලින්ම මේක වල්ලිමුද පුතේ? මහෝදි ඉන්නවද? නේ? නිපුන් පෑන් රහයිද පුතේ? මොන රහද පෑන්? කොහේ කළු පෑනද රහ? නිල් පෑනද? අයි පෑන් කන්න එපා පුතේ. eat food. ආහාර කන්න පුතේ. කෑම කන්න පෑන් තියෙන කන්න නෙමෙයි. නේද මහෝදි? කොහෙද ගියේ? අවුතේ? ඕකේ. මේ තව ඊළඟට තව ඉන්න පුතේ ක්ලැමිඩොමොනාස් කියලා. ඊට පස්සේ පැරමීසියම්, එවුග්ලිනා. ලස්සන නම් නේ තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් දාන්න තිබ්බේ එහෙම නම් ටිකක්. හොඳ නැද්ද? ඒතර අම්මලා කතා කරනවා ක්ලැමිඩොමොනාස් මෙහෙන්ද පැරමීසියම් මෙහෙන්න එවුග්ලිනා ඔය දවා යන්නේ කියලා. නෑ නේද? ලස්සන නැද්ද පුතේ නම්? පොෂ් නම් නේ තියෙන්නේ නැද්ද? පොෂ් නේ.
පැරමීසියම්, එව්ග්ලිනා, ඇමීබා, ලැමිඩොමොනාස්. නම ඇහුවම බය හිතෙනවා. හොඳයිනේ. හරි. හරි බලමු පුතේ එව්ග්ලිනා බලන්න. බලන්න පුතේ. එව්ග්ලිනා. ගෑනු සතෙක්ද පිරිමි සතෙක්ද? එව්ග්ලිනා හින්දා ගෑනු සතෙක්. නෑ එහෙම නෑ පුතේ ඒගොල්ලන්ගේ. ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් නැද්ද? එහෙම ගෑනු පිරිමි කියලා නෑ. just microorganisms. මේ ඉන්නා පුතේ එව්ග්ලිනා බලන්න. ඉතල බලන්න පුතේ. බලන්න එව්ග්ලිනා. මේ ඉන්නේ එව්ග්ලිනා swimming. This is the flagella. පේනවාද? අර ඒක කොහොමම ගහන ගමන් ඇඟ එහෙම ගල පුතේ මොකද සමනල ආරයට පීනන්නේ. ඒ වගේ තමයි හරි. මේ සමාධි මේ බලන්න. පුතා කන්න කැමති පැන්සල් නේ පුතේ. ඔගේ ඇඟට කොළ පාට ඇවිත් තියෙන කොහොමද? පුතේ කොළ පාටයි. ඕන කොළ පාට කරමු අපි. අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුතේ ප්‍රභහ සංශ්ලේෂණය. photosynthesis. It has the ability of photosynthesis. He can produce their own food. තනියම ආහාර හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ කොළ පාට අපි කොළ පාටියක් ගාමු ඒකේ. හරිද? හරිද? ලස්සනට එනවා පුතේ. එයා ඔහොම කරලා ඔහොම පීනන්න ඕම යනවා. and මේ ඉතින් කසේ වගේ ගහනවා පුතේ මොකද්ද? flagella එක. ඒක ඔහොම ගහනකොට මේ මෙහෙන් ගහනවා. මෙහෙන් ගහනකොට මෙහෙට යනවා. nice organism පුතේ නෝ. wonders of the living world කිව්වේ ඒකයි පුතේ. මොකද්ද? living world එක පුදුමයි. දැක්කනේ පුදුමේ. මේ පුතේ පොඩ්ඩක් කොළ පාට කරගමු අපි. ලා කොළ පාට වගේ. නැත්නම් පස්සේ පාට ගන්න පාට නැත්නම්. right? මේ වගේ. fine. හරි මම ඒ ගාම අනිත් එක්කෙනාත් අඳින්නම් පුතේ. බලන්න තව එක්කෙනෙක්ව. මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ එක්කෙනෙක්නේ. කවුද පුතේ? cockroach. කැරපොත්තා. එහෙමද? නෑ පුතේ ක්ලැමිඩෝමෝනාස්. කැරපොත්තා නෙමෙයි. හරි? ක්ලැමිඩෝමෝනාස්. ක්ලැමයිඩෝනාස්. දිවත් පැටලෙනවා නේ පුතේ කියවන්න ගියා. දිව පටල ගන්න එපා හැබැයි ඈ. එයත් කොළ පාටයි. බලමු පුතේ. කොළ සුට්ටගේ වචනය ස්පෙල් කරන්න පුළුවන්ද? Chlamydomonas. Chlamydomonas. CH පේන්නේ නැද්ද පුතේ ස්පෙලින් පේනවා? CHLAMYDOMONAS. 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 ගන්න පුතේ මම කොළ පාටක් ගන්න. Chlamydomonas ඔන්නම ඉන්නේ. හරිද පුතේ? අඳින්න. හරිද වගීෂ ඇන්දද? Chlamydomonas ඇන්දද පුතේ? Finish drawing වගීෂ. Yes. Jihansa, okay no? Inuki. Yes, sir. Sakindu, yes පුතේ. Yes, sir. Yes, sorry. Bubindu hari nේද? Yeah. No, Yeah. sir. I still drawing draw it පුතේ. Shalani, Hansilu, Metaya නේ යාළුවෝ ටික අඳුර ගන්න එපා. කවුද ඉන්නේ කියලා නේ. grade 6 English medium right. ගොඩක් අය set එකක් ඉන්නවා බහැලා නේ. මෙතුම් සන්දුක පුෂ්මි සින්ඩරෙල්ලාත් ඉන්නවා පිටිපස්සේ. සින්ඩරෙල්ලාද පුතේ කවුද යාගේ නම? පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද පුතේ? කුෂ්මි. What is she name පුතේ? Elsa. Rapunzel. නෑ නේ? No, Elsa. Elsa. හොඳයි පුතේ. Not Cinderella no? I don't know පුතේ what is that right? Okay. But good. Okay. Right. නේද පුතේ? චෙනුති ඉන්නවා hina වෙවි. නේ චෙනුති? ඒ කියන්නේ hina වෙවි තමයි ඉන්න ඕනේ හරිද? නේ නතාට. නේ මෙතුම් ඉන්නවා තාම අඳිනවා හොඳයි. නදුනි, රිනුත්, පංචාලි, තනුල්ලයා, මහෝදි, භාග්‍ය, තිනායා, චෙනුමි, right? එෂාන් පේන්නේ නැහැ හැබැයි. නේ ඔක්කොම නම් ටික කියවුණා. තව ඉන්නවා නම් කියවුන්නේ නැති එපා. කුමිදුගේ නම කියන්න ඕනේ නැහැ නේ පුතේ නේද? Sir, I can't see the name. කවුද පුතේ? ඔයා කවුද පුතේ? ජිහන්සා ඉන්නවා, වගීෂ, නිපුන්. කුමිදු මෙහි පදිංචි වෙලා නේද ඉන්නේ? ගුරු නිවසේ? ඈ?
පොර කියන්නේ ඔබ හැමදාම බැලුවත් ඉන්නවා මෙහෙ නැද්ද? අයියාත් ඉන්නවා පුතත් ඉන්නවා නේ හොඳයි. හරිද? good. හරිනේ ඉන්න වෙන ගොඩක් අය ඉන්නවා. හරිද? මම නම් මතක හිටිනවා. හරිද බුමිදු? සෙල්ලම් කරනවා නේ? එහෙනම් ඕකේ. අයි බලමු ටික ක්ලැමිඩෝමනාස් බලමු. තව විනාඩි 5ක් වගේ තියෙන. ටක්කා ක්ලැමිඩෝමනාස් බලමු පුතේ. ඔයගොල්ලන් අඳින්න වෙලාව දෙන්නම්. ක්ලැමිඩෝමනාස් බලමු පුතේ. හරි. ක්ලැමයිඩෝමනාස්. බලන්න ක්ලැමිඩෝමනාස්. right. බලන්නකෝ. මේ ඉන්නේ ක්ලැමිඩෝමනාස්. පේනවද? කොළ පාටයි. ඒකයි කොළ පාට ගෑවේ. හරි. පොඩිනේ පුතේ. ඔව් මේ තියෙන්නේ 1500 times 1500ක් ලොකු කරාම තමයි හොම් පේන්නේ. බලන්න පුතේ. මේකේ දැන් තියෙනවා මෙහෙම. 1 to the 8. පුතේ. What they ate පුතේ they are photosynthetic. They can produce their own food like the trees. තමාටම ආහාර හදා ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඒ නිසා වෙන අය කන්න ඕනේ නැහැ. තනියම කනවා. ඒ තනියම හදා ගන්න පුතේ. මේ කූඹි. මොකද කූඹි? not කූඹි පුතේ it is chlamydomonas. මෙන්න 40 ගුණයක් ලොකු කරාම පේනවා මේ කූඹි වගේ. බෝඩ් එක කූඹි වහලා. එහෙමද? බෝඩ් එකේ. හරිද? ඔන්න ඊට පස්සේ පුතේ දැන් කීයද ලොකු කරේ 100 ගුණයක්. magnification is 100 times. දැක්කනේ? හරිද? ඔන්න. ඊට පස්සේ පුතේ it is තව ලොකු කරා 400 times. අර light microscope එකේ එහෙම ලොකු කරන්න පුළුවන් පුතේ. We can change the lenses by rotating. මම පෙන්නන්නම්. දැන් 400 times. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ 600 times. ඔන්න තව ලොකු කරා. හරි. right. okay. 1000 times. විනුත් සින්දු ගහනවා නේ පුතේ. අපිට ඇහෙනවා මයික් ඔෆ් කරගන්න පුතේ විනුත්. ඔය අශ්වය පදිනවා වගේ. හරි. හරිනේ. ඔන්න ඔහොම බලන්න පුළුවන්. right. කො බලන්න පුතේ ටක් කරලා අපිට තව අඳින්න තියෙනවා. තව මයික්‍රෝ ඔර්ගනිසම්ස් ටික දෙනෙක් ඉන්නවා. ටක් ගාලා පුතේ මට ඔයගොල්ලන්ගේ නෝට්ස් පෙන්නන්න බලන්න වීඩියෝ කැම් එකට. නෝට්ස් පෙන්නන්න බලන්න. නෝට්ස් නෙමෙයි පුතේ මේ ෆොටෝ ටික. කො බලන්න. ෆොටෝ ටික බලමු ටක් ගාලා. ඉති වෙලාවක් ගන්න නැතුව. දැන් නේ නිකන් ඔල ඇඳද කියලා බලන්නේ මම නිකන් හරියට පොඩ්ඩක් උස්සගෙන ඉන්න පුතේ මම ටක් ගා නම කියලා හරි කියලා කියන්නම් ඈ ඔබ බලන්න right consider good perfect right nipun good පුතේ right අනිත් පැත්තේ තියෙනවානේ right okay chlamydomonas jihansa right good perfect right sanomi ඔබ බලන්න පුතේ right දෙගොල්ලෝ දෙපැත්තේ ඉන්නවා good පුතේ sanomi right kumindu කො පුතේ right perfect හරි inuki right perfect කවුද පුතේ ඇන ගහන්නේ හරිද inuki good පුතේ නියමයි හරි right chalani okay omine පුතේ spotlight එක right omine පුතේ right Chalani good පුතේ perfect එහෙමයි ඊට පස්සේ කොබන් සනුල්යා ඔක්කොම බලන්නම් පුතේ පොත බර නෑනේ චුට්ටක් අල්ලන් ඉන්න හරිද හොඳයි පුතේ සනුල්යා good බුබින්දු ලස්සනයි පොත පිරෙන්නේ ඇඳලා හොඳයි පුතේ ඔක්කොම හොඳයි good ඈනින් ඇඳලා නේ අන්න ඒකනේ හොඳ සමාධි කොබන් පුතේ ඔඩොක්කේ තියන් කොහොම ලස්සනට ඇඳද කියලා ඇඳලා තියෙනවනේ ඔඩොක්කේ තියාගෙන පුතේ හරිද good ඔය හැමදාම බෑ හොඳේ හරි සමාධි good perfect right okay වගීෂ ඔබන් පුතේ වගීෂ perfect right අනිත් පැත්ත බලන්න පුතේ යාළුවන්ගේ ඇන්දේව කොහොමද හොඳයිද කියලා විදුන් කොබන් විදුන් පුතේ chat එක open උනේ කොබන් විදුන් right විදුන් බලන්න පුතේ right perfect good right කො තව කවුද පුතේ අල්ලන් ඉන්න පුතේ ටික වෙලා මම ඉක්මනට බලන්න එෂාන් right perfect පාට කරලා තියෙනවා ගොඩක් හොඳයි කො පුතේ සන්දුකක නේ සම්දනුක කොබන් පුතේ දෙපැත්තෙම ඇඳලා තියෙනවා good perfect
විදුන් ඔලු කට්ටකුත් දාන් ඉන්නේ නේ පුතේ. පුතා භයානකයිද? සඳනුක පුතේ good perfect. තිනාලයා ඔබන පුතේ තිනාය. Right. flagella euglena පුතේ underline the scientific names. Scientific names යටින් underline කරන්න ඕනේ. රණුකි කොබන පුතේ රණුකි. Right. Perfect රණුකි. Good. ඒක ඔබන හිතේ මහෝදි ගොඩක් වෙලා උස්සන් හිටියා නේ පුතේ. අත වෙදෙන්නේ නැහැ නේද? Right. Good. Perfect පුතේ මහෝදි. Okay. හරි. ඔබන් තව හිටියා. භාග්‍ය. ඔබේ භාග්‍ය. Right. Perfect. Good. හරිද භාග්‍ය? භාග්‍යනේ පුතේ භාග්‍ය නෙමෙයිනේ ඒකනේ. Good පුතේ. Right. භාග්‍ය. සුට්ටක් පැටලෙනවා මං කිව්වනේ ගණන් ගන්න එපා. නතාර. ටික දවසක් ගියාම පුරුදු වෙනවා. නතාර පුතේ good. highlight එකකින් පාට කරා නේ. Nice. ඔබන් තව කවුද ඉන්නේ කෝ පුතේ රණුකි පෙන්නවා අනිත් එක්කෙනා පුතේ නේ ක්ලැමිඩෝමනාස්. හොඳයි පුතේ ක්ලැමිඩෝමනාස් අනිත් පිටුවට ගිහිල්ලා නේද? හරිද? තව මෙතායා. කොබාන පුතේ මෙතායා. අනිත් පැත්ත. Right. Good. Perfect. තව කෙනුති. මානේ යාළුන්ගේවත් බලන්නේ. කෙනුති. Right. Perfect. අනිත් අය පුතේ අනිත් ඒවා. Right, good. කෙනුතිත් යන්නනේ hina වෙවි ඉඳලා ඇඳලා තියෙනවා. ජෙනුලි. කොබන් ජෙනුලි. Right, perfect. Good. තව තුත්ත දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතුම්. කොබන් පුතේ මෙතුම් පොතක් තියන් දොයි නෑ නේද? හොඳයි. Good පුතේ perfect මෙතුම්. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ තව කවුද? අභිලාෂ්. Right, perfect. Good. ඔබන් තව කවුද ඉන්නේ? නදුනි. ඔබන් පුතේ නදුනි. හොඳයි පුතේ ඇත්තටම හොඳයි ඔයගොල්ලෝ නේ good perfect. නේ? ඇඳපු පළවෙනි චිත්‍රය හොඳටම තියෙනවා. ඔව් පංචාලි. හරි අනිත් පැත්ත පුතේ අනිත් දෙන්න. අහුලකට යනවා නේ පුතේ. හරිද? එව්ග්ලිනා ආයතන ක්ලැමිඩෝනස් එහා පැත්තේ. හොඳයි පුතේ. නදුලි good perfect. right පංචාලිත් හරි. හොඳට විකාශ කොබන් විකාශ. right අනිත් දෙන්න එතනදී ඉන්නේ පුතේ වමට කරන්න වමට right යටම ඉන්නවා good පුතේ විකාශ good ඔබන් තව හිටියා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් වගේ හිටියා කුෂ්මි ඔබන් කුෂ්මි right අනිත් දෙන්නකෝ ඔබන් පුතේ right තව දකුණට ගන්න පුතේ පුතාගේ වම් පැත්තට කරන්න වමට අන්න හරි good perfect good පුතේ ඔබන් තව හිටියා තව එක්කෙනෙක් වගේ හිටියා. ඔව්. හරිද ඔක්කොම පෙන්නුවද? පෙන්නපු නැති අය නෑ නේද? පුතේ හොඳයි පංචාලිගේ තියෙන තව ලස්සන නෝට් එකක්. ඔබන් පංචාලි පෙන්නන්න බලන්න පුතේ. විසික් කරන්න එපා යාව. කවුද ඉන්නේ පුතේ පංචාලි? පුතේ. කවුද පුතේ? අක්කා. මේ අක්කව දන්නේ කෙනෙක්. සමුදිකා නේද? ඔව් සර්. ඒකනේ මම බලන මේ දන්න කෙනෙක් ඉන්නේ කවුද? එයා පූසෙත් ඉන්නව නේ පුතේ. එයාවත් දන්නවා. අපි දැකලා තියන්නේ පූසාව. ඒ තමයි එයාවත් දැකලා තියෙනවා. ඒකනේ. එයාත් හැමදාම සයන්ස් පන්ති එනවා. අක්කා 11 වසරේ හොඳයි. good. හරිද? ඒ පූසත් දන්නා පුතේ ඕන සයන්ස් එකෙන් අහලා බලන්න what is microorganism කියලා ඌ කියනවා පුතේ. ඌ කියන එක තේරෙන්නේ ඌ ඥාව කියලා කොහොම හරි කියනවා පුතේ. මොකද හැමදාම සයන්ස් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා. හරිද? හරි. හොඳයිනේ. හරි නේද එහෙනම්? හරි. ලබන සතිය හම්බෙමු අපි එහෙනම්. එකක් තියෙන. ඔව් ඔතෙන් තියෙන. ලබන සතිය හම්බෙමු. හරි නේද පුතේ? yes පුතේ. Sir, very nice class. what පුතේ? Very Sir. nice class. very nice Sir. what පුතේ? class. Yeah. good thank you. okay පුතේ. හරි Sir. very nice students perfect students. හරිද? perfect students පුතේ Sir. right? yes. Sir, group එකට කොහොමද join වෙන්නේ? group එකේ නැද්ද පුතේ ඔයා? නෑ sir. එහෙනම් පුතේ අර මේ නම්බර් එකක් තියෙන කෝල් එකක් දෙන්න ඇඩ් කරයි. ඔය යට තියෙන පුතේ ලියා ගන්න 077 287 99 70. හරිද? Excuse me, sir. yes. Are you sending the maths All the things. lessons yes පුතේ. recording? yeah tomorrow morning it is published in the group පුතේ. okay it will publish in the group.
And your learning is very good, sir. I Okay, love Putih, it. thank you. You love it, no? Right? Are you also a good student? Right? Okay. අයිද පුතේ අපි එන ලබන බදාද හම්බෙමු. බදාද නෙමෙයි පුතේ බ්‍රහස්පතින්ද නේද? හරි. බ්‍රහස්පතින්ද හම්බෙමු හැමෝම එන්න. Right? Okay. meet on next. ගිය සතියේ ආපු නැති කට්ටිය හෙට උදේ රෙකෝඩින් එක දානවා අද එකත් එක්ක ඒකත් බලන්න පුතේ complete the notes. ඔයගොල්ලෝ දන්න යාළුවන්ට කියන්න පුතේ. පන්තිය ගැන කියන්න link එක යවන්න. ඒගොල්ලවත් එකතු කරන්න පන්තියට. ඕගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් විතරක් කියන්න. හරි? හරි. අපි පුතේ එන හම්බෙමු ලබන සතියේ බ්‍රහස්පතින්ද හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless and goodbye. Thank you, sir. God bless, sir. Okay, God bless. Goodbye. Take care. Bye. Okay, goodbye. Love you. Take care. Good night. Good saranai puthe. Teruwan saranai. God bless. මේ light ටිකක් දාමු. මේ කවුද light? Right. Okay. එන්න පුතේ ලබන සතියේ හැමෝම right.